اینا ظلم ہو گیا جی، لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا، لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا، 3 دن مسجد نبوی چ اذاناں نہیں ہوئیاں، جماعتاں نہیں ہوئیاں، گھوڑے بن کے دیتے انہوں نے، گھوڑیاں نے لداں کیتیاں تے پتہ نہیں کی اے کہانیاں سنا کے مقصد کی ہے کہ حق گل نو چھپانا چاہتے جے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اے کیوں نہیں مسئلہ دس دے؟ اصل گل جڑی ہے جہدے ول توجہ کران دی ضرورت ہے کہ اس 2 گروہاں دے وچوں حق کدے نال سی؟ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی۔ خلیفہ وقت دے مقابلے چ جڑا خروج کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے چ دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے، اس نو پکڑیا جائے، اس دے خلاف قتال کیتا جائے، اس نو قتل کیتا جائے۔ اے مجرم لوگ سن، بغاوت کرنے والے غلط سن، حق یزید دے لشکر دے نال سی۔ اے گل دسن والی ہے۔ او بھائی جدوں او ہے ہی مجرم نے، جدوں انہاں دا فعل ہی غلط ہے، جدوں انہاں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ دے خلاف، تو پھر جو مجرم دی سزا ہے، جو ایک باغی دی سزا ہے، وہ تو انہوں نے ملنی چاہیے سی۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے۔ سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، اطاعت کرنی ہے تم نے بس، اللہ یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھیے کفر کا حکم دے گا؟ وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے، محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت ہی اطاعت کرنی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا، ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بگایا وہاں سے، اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت جرات۔ اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک مسلمان ملک۔ یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے۔ حضرت یزید کا پیغام پہنچایا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، ڈھکا، یہ سب ناٹک بازی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے۔ کوئی پانی وانی بند نہیں تھا، پانی کے 3 راستے سے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ایسے کذب بولے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔ اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے کہ عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو، ان کو مجبور کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، گو اس نے نہیں کہا کہ شہید کرو۔ یہ ساری زیادتی جو ہے وہ ابن زیاد اور شبر ذی الجوشن کی۔ یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی، زانی، بدکار کی بیعت کیوں کی؟ سنی مسلمان ذرا غور کریں اس بات پر، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیعت کریں۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں 1-2 الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ یا تو آپ اس بات کو مان جائیں کہ صحابہ نے باطل کا ساتھ دیا، صحابہ نے کفر کا ساتھ دیا، یا تو آپ اسے تسلیم کریں، اور اگر اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ حق و باطل اور کفر و اسلام کا مارکا نہیں تھا۔ جو مارنے والے تھے، جو قتل کرنے والے تھے، جو خیمے لوٹنے والے تھے، جو آگ جلانے والے تھے، وہ سارے بچ گئے اور الزام سارے کا سارا وقت کے حکمران کے سر پہ ڈال اس نے کی۔ اوے ظالموں، امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا،
बेशर्मो, झूठ बांधते हो अहले कूफा के ऊपर। अहले कूफा तो मुखलिस थे मौला अली के भी और सैयदना हुसैन के भी। वो तो शियाने अली थे। वो लोग थे जिन्होंने जंगे जमल, जंगे सिफीन, नहरवान मौला अली के साथ मिलकर लड़ी हुई थी। बाद में सैयदना हसन के साथ सिफीन पार्ट 2 होने वाला था। जो आपको ये नासबी धोखा देते हैं कि जी वो हजरत हसन ने सुलह कर ली थी हजरत मुआविया के साथ, सुलह नहीं, वो लड़ाई के लिए गए हुए थे। बुखारी में मौजूद है। वो तो जब हसन इब्ने अली के गवर्नर खरीद लिए गए तो हजरत हसन इब्ने अली को पता चल गया कि दुनियावी तौर पे तो अब इन्होंने असबाब के एतबार से मेरी फौज को कमजोर कर दिया है, और कल को अगर मुआविया इब्ने अबी सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु, चले हम तो एहतराम से ही नाम लेंगे, हमारी मजबूरी है इस वजह से कि वो सहाबी हैं, ये जीत गए तो लोगों ने कहना कि हक जीत गया। तो हसन इब्ने अली ने बनु उमैया को एक्सपोज किया सुलह करके, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कत्ले उस्मान के नाम के ऊपर जो ये इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है। कोई कातली ने उस्मान को सजा नहीं मिली, वो तो मामले कुछ और निकल आया। तो ये कहना कि ये कूफियों ने किया था, कूफियों ने नहीं किया था। हाँ, अहले कूफा के वो लोग जो बनु उमैया की हुकूमत के अंडर थे उन्होंने किया था, ना कि वो लोग जिन्होंने हजरत हुसैन इब्ने अली को खुतूत लिखे थे। वो तो बाद में तवाबून की तहरीक उठी, वो शहीद हुए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के खिलाफ लड़ते हुए, और बाकी लोगों ने मुख्तार सख्फी के साथ मिलकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कत्ल किया। वो सारे अहले कूफा थे ना जिन्होंने यजीद की गवर्नमेंट को इतना कमजोर कर दिया कि पूरा इराक उसके हाथों से निकल गया, हिजाज भी निकल गया, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के पास आ गया। और ये वही खबीस था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, ये वो कूफी था जो कि यजीद का गवर्नर था। बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कलमा हक बुलंद किया, तो जब बातिल रसूल के कलमा हक के मुकाबले पे कोई दलील न ला सके तो उन्होंने रिसालत इमाम पर बहतान और इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और मेरे रसूल को माज़अल्लाह जादूगर या मजनून कहना शुरू कर दिया। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात के सामने जब कोई शख्स अपनी अहमियत वाज़ेह न कर सका तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन पर भी इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, हत्ता कि यहाँ तक कि मिंबरों पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को गालियां दी जाती रही। 200 साल पहले मुल्क इराक की सरजमीन पे एक कत्ल हुआ था। ये वो कत्ल रसूल के बेटे का कत्ल था। हमें बताओ ये कत्ल क्यों हुआ? ये कत्ल जगीर की वजह से था, जायदाद की वजह से था, हुकूमत का मुतालिबा था? नहीं। अब हमने जब तारीख से पूछा तो अब हमें सारी तारीखों ने मुत्फिक का तौर पे एक जवाब दिया, ये कत्ल हुआ इनकार बैयत की वजह से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 61 हिजरी 10 मुहर्रम को खिलाफत की चेहरे पे पड़े हुए नकाब को उतार दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक ये इस्लाम के रूप में थे, ये मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए थे। हुसैन इब्न अली ने इनकी हकीकत को बेनकाब कर दिया, और हुसैन ने सिर्फ 10 मुहर्रम 61 हिजरी ही को बेनकाब नहीं किया, हुसैन आज भी बेनकाब कर रहा है। हुसैन इब्न अली ने वो चेहरे, वो खिलाफत जो बाद अज़ रसूल के वारिस होने का दावा कर रहे थे, हुसैन इब्न अली ने हकीकत मुसलमानों के सामने और लोगों के सामने अयां कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा बैयत किया गया। यजीद क्या चाहता था कि हुसैन बैयत करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 26 रजब को वलीद के भरे दरबार में खड़े हो गए। जब वलीद ने कहा कि हुसैन यजीद चाहता है कि आप उसकी बैयत करें, इमाम हुसैन का तरीक साथ जुमला आज भी शिया सुन्नी दोनों किताबों में लिखा है। इमाम हुसैन ने कहा उसे लिख दे, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। उसने कहा आप बताएं बैयत करेंगे या नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने जो लफ्ज कहा वो लफ्ज किताब में ना हो, मैं गर्दन का लहू दूंगा। हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, हुसैन ने कहा मुझ जैसा, बोलो तुझ जैसे की बैयत नहीं करता।
اس کا مطلب حسین اکیلا نہیں، حسین جیسے کوئی اور بھی تھے، یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کوئی اور تھے۔ یزید جو ہاتھ بیعت کا بڑھا رہا تھا، یزید کا ہاتھ اکیلا نہیں تھا، اور جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کرتا تو طریق یہ نہ کہتی حسین نے یزید کی بیعت کی، طریق کہتا علی نے بھی بیعت کر لی تھی، نبی نے بھی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے۔ تیری جرت تم محمد کے بیٹے سے بیعت مانگے؟ امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا کوئی بھی حقیقت مذہب کو سمجھو، حقیقت دین الہیہ کو سمجھو۔ حسین ایک فرد کا نام نہیں، حسین ایک نظریے کا نام، حسین ایک ذات نہیں، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک سوچ ہے، حسین عروج بندگی ہے، حسین معراج انسانیت ہے، حسین فخر انسانیت، امر الہی کے نمائندے سے حکومت کا نمائندہ بیعت مانگ رہا تھا۔ طریق آگے چلی، اب طریق کا مورخ ہو گیا گونگا، اس نے طریق کا گلا کھونڈ دیا، نسلیں کر دی میرے مذہب کی گونگی۔ اس نے کہا امام حسین نے انکار کیا، 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا۔ دکھ مجھے یہ اندر سے کھا گیا، تم نے انکار کرنے والے 72 دکھائے، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ اپنی مرضی سے حاکم بن گیا۔ او میرا اہل سنت بھائی سوچ، اپنی مرضی سے حاکم بن گیا، 4 بندوں نے خلیفہ بنا دیا۔ اگر کسی نے یزید کی حکومت کو نہیں مانا تھا حسین کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ یہ تو نہیں ہوا کہ 26 رجب کو حسین انکار کر کے 28 کو جنگ کر رہے تھے، 26 کو انکار، 10 محرم کو شہادت، 6 مہینے امت کہاں تھی؟ کیوں نہیں حسین کو ڈھونڈا؟ اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے، یہ باتیں منبر پہ کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنی نسلوں کو بزدل نہیں کرنا چاہتا۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ نہ میں نے یزید کو دیکھا، نہ میں نے یزید کی بیعت کی۔ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ حضرت فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر تھا۔ اٹھاؤ بخاری، میں تاریخ کا حوالہ ہی نہیں دینا چاہتا، بخاری میں لکھا ہوا۔ حضرت ابن عمر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کے کہا اِنَّا بَایَانَا هَذَا الرَّجُلُ عَلَى بَیَّتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جاؤ بخاری سے لفظ مٹا سکتے ہو تو مٹاؤ۔ ابن عمر نے کہا ہم نے اس بندے کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ۔ تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے۔ وہ لاکھوں کے در گئے، انہوں نے حسین کی بیعت نہیں کی، اس کا مطلب یزید کا ساتھ دیا۔ اگر انہوں نے یزید کا ساتھ دیا تو پھر آؤ نہ شیعہ کتاب کھولتے ہیں نہ سنی کتاب کھولتے ہیں، چلتے ہیں قرآن کی کچہری میں، قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں اے اللہ کی مقدس ترین کتاب، یہ میرا فتویٰ تو ہے ہی نہیں کہ میں واپس لے لوں، حکم اللہ کیا ہے؟ کھولو سورہ مومنون۔ اگر مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے،
وہ کافر ہو. یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں. اس دور کے مسلمانوں نے کر لی یزید کے ہاتھ پہ بیعت, اسلام کے اعتبار سے ہو گئے کافر. اب قرآن سے پوچھ یہ دوبارہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ جب سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں کی نہیں کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی. پیشوا تو حسین تھا, لیڈر تو حسین تھا. جب حسین نے نہیں کی پھر کیوں کی گئی؟ کیا بات؟ میں کسی کے عقیدے کو چاٹوں؟ رسول کا بیٹا کھڑا ہے مد مقابل, میں رسول کے بیٹے کو کیوں چھوڑ دوں؟ حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے, وزارتیں دی گئیں, عہدے دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے, قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھے. ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی, ہر دور میں یہ کاوش ہوتی رہی. یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی, چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو, چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. آج کی رات دیکھ لینا, ہر کوئی اپنا پیغام یہ لگائے گا حسین نے دین بچایا. کل جب یوم حسین پہ مسجدوں پہ اعلان ہوگا تو کہا جائے گا حسین نے دین بچایا, حسین دین بچا گئے. تم نے ہمیشہ کئی سالوں سے اپنی قوم کے بچوں کو صرف ایک بات بتائی ہے, وہ بھی ادھوری بتائی ہے. میں آج اس بات کو مکمل کروانے لگا ہوں. تم نے اپنے بچوں کو کہا حسین دین بچا گئے. میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس جملے کو مکمل کرو, کن سے بچا کے گئے؟ کیا دین کو عیسائیوں سے خطرہ تھا؟ کیا دین کو یہودیوں سے خطرہ تھا؟ کیا دین کو مجوسیوں سے خطرہ تھا؟ حسین نے کن سے بچایا؟ وہ جن سے بچایا وہ کون تھے؟ چلو اگلی بات بتا دو, بچا کے کن کو دیا؟ کیا حسین ابن علی نے جو دین بچایا تھا وہ جن سے بچایا تھا انہی کو دے دیا؟ حق تک آج پہنچ کے جانا یار, یہ کوئی انصاف ہے؟ 8 کو دے کے بانٹ کے 10 کو سبیلے لگا کے تو کہہ دے کہ میں حسین والا. حسین تیری دیگوں کا محتاج نہیں, ساتھ دینا ہے تو حسین کی فکر کا ساتھ دے, حسین کے نظریے کا ساتھ دے, پھر پتا چلے گا کہ تو حسین سے محبت. اتنی عزت و انکساری کے ساتھ میں ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ مذہب اہل بیت کی ٹیک لیے بغیر اپنے مذہب کی 4 دیواری کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھائے. داد بالکل نہیں آپ نے دینی جب تک بات آپ کے اندر تک نہ گھس جائے. مذہب اہل بیت کی ٹیک نہیں لینی, حسین کا سہارا نہیں لینا, رہنا اپنے مذہب کی 4 دیواری میں. یزید کو غلط ثابت کر, یہ کیا انصاف ہے؟ اکیلا حسین زندہ باد. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے, رہ اپنے مذہب کی 4 دیواری میں, کر یزید کی حکومت کو غلط ثابت. کیسے کرے گا؟ ہم ہیں امامت والے, ہمیں پیچھے کر دیں, ہمیں چھیڑنا. آپ خلافت کو تسلیم کرتے ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں محبت کی فضا میں سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. آپ کے ہاں نبی کے بعد پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع امت سے. سن لینا, سن لینا, اجماع امت اکٹھی ہوئی سقیفہ کے میدان میں. خلافت والوں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ رسول کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے تھے, امت کو اپنا اگلا خلیفہ چننا تھا. امت کا حق تھا, جمہوریت ہوئی, ووٹیں دی گئی, اور ان ووٹوں کے ذریعے توجہ کے ساتھ لفظ کا لہو نہ ہو, سطر کا قتل نہ ہو, ان لوگوں نے ووٹوں کے ساتھ امت نے اکٹھی ہو گئی, نبی کا خلیفہ چن لیا, مان گئے. ٹھیک ہے, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, یہ آپ کا نظریہ ہے, آپ کو مبارک. آپ نے پہلا خلیفہ بنایا ووٹوں سے. جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں کیوں نہیں تھی؟ پھر آپ نے طریقہ بدل دیا, پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کیا. اگر ووٹوں والا خلیفہ ٹھیک تھا تو پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر دوسرا خلیفہ نامزد ہو گیا تھا پھر تیسری دفعہ پھر رسول بدلا,
फिर 6 बंदों की कमेटी बनी, उसने फिर नबी का खलीफा चुना। यानी कि खिलाफत में हर दौर में असूल बदले। 3 असूल खिलाफत ने अपनाए। ये मेरा अलम अब्बास पे हाथ है। यजीद के पास ये तीनों असूल थे। हाँ? अगर नबी का खलीफा वोटों वाला ठीक होता है तो यजीद के पास वोटें थी, उसने मदीने के लोगों से तो वोट नहीं लिया, उसने दुनिया के 3 हिस्सों से वोट ले लिया था। अगर मदीने के लोगों का बनाया खलीफा ठीक हो सकता है तो फिर जो 3 हिस्से दुनिया की वोटों से बनाओ वो ठीक क्यों नहीं हो सकता। खिलाफत का दूसरा असूल, पहला जाता हुआ नामजद करके जाए, इसे इसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था, इसके पास खिलाफत का दूसरा असूल भी था। खिलाफत का तीसरा असूल 6 बंदों की कमेटी। ये 6 बंदों तक तो बलौन रुका ही नहीं, इसने 18,000 मुफ्तियों से अपनी हुकूमत के हक में शरई फतवा ले लिया था। कहां 6 बंदे, कहां 18,000 फतवे। आज जो मुसलमान उठता है वो कहता हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, यजीद गलत। तेरी मजबूरी है यजीद को गलत कहना, लेकिन अगर तूने हुसैन सही कहना फिर खुल के कह गदीर सही। इमाम जमाना की सेहत को सलामती, बाहर से कायनात की सेहत को सलामती, हमेशा जिए मेरे वक्त का इमाम। इसका मतलब है कि फिर सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का पूरा निजाम सही है, सिर्फ यजीद गलत नहीं। जिस निजाम के तहत यजीद खलीफा बन रहा था, एक जुमला पढ़े लिखे नौजवानों को समझाने के लिए कह दूं, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। अब बताओ यजीद के हाथ में किस पार्टी का टिकट था? क्यों चुना गया उसे मुसलमानों का खलीफा? अगर इस्लाम पहली मंजिल पे हक पे खड़ा रहता, फिर आज इस्लाम को जालिम बादशाहों की मोहताजी ना होती। आज बंदे मुसलमान क्यों नहीं हो रहे? वजह पढ़ो, वो तुम्हारी तारीख पढ़ते हैं, वो कुरान नहीं पढ़ते, वो तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो बादशाहों की तलवारें देखते हैं, वो खोपड़ियों के मीनार देखते हैं, वो खून की दीवारें देखते हैं, वो बादशाहों की लश्कर कशी देखते हैं। वो कहते हैं ये तो बड़ा जालिम मजहब है, यहां तो गर्दनें काटी जा रही, क्योंकि बादशाहों ने इलाके फतह करने के चक्कर में इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया। लूट मार को इस्लाम तो हो गए। अली के मुकाबले पे एक शख्स को सैफुल्लाह कह दिया गया। ये है अल्लाह की तलवार। ये कैसी अल्लाह की तलवार है जो पहले काफरों के हाथ में रही। अहले बैत की दुश्मनी में इतना दूर न जा, कसूर इस्लाम का नहीं है। मैं मिसाल दे देता हूं, पहली बार जब जमीन से पानी का चश्मा फूटे ना, वो पानी बड़ा सेहतमंद होता है, उसमें शिफा, लज्जत, नफा, फायदा सब कुछ होता है। जब वो पानी पहाड़ों से चश्मों में आता है, चश्मे नदियों में आते हैं, नदियां जंगलों से गुजरती हैं, जंगलों के पत्ते, शहरों का गंद, देहातों की मिट्टी, फिर ये दरियाओं में, फिर जब हम तक पहुंचता है, अब हमें डॉक्टर कहते हैं छान के पीना, उबाल के पीना। क्यों? अब इसका जायका बदल गया है, रंगत बदल गई है, असर बदल गया है। पानी तो वही था जो वहां से निकला। वो कहते कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट लेट हो मुझसे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जब इस्लाम मक्के की चोटी से निकला, इस्लाम में हया भी थी, इस्लाम में वफा भी, इस्लाम में इखलाक भी, इस्लाम में हमसाए का हकूक भी, इस्लाम में अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी। जब ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों में गया, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गलत हदीसें आ गई, इसमें झूठी रवायतें आ गई। अब जो इस्लाम हम तक पहुंचा, अब हमें खुदा ने कहा छान के देखना, यजीद वाला और है, हुसैन वाला। इस्लाम का जायका बदल गया। अब इस्लाम का जायका बदल गया। अब अगर किसी ने हकीकी इस्लाम लेना है तो मैं इसी पानी की मिसाल दे दूं। अगर कोई चाहता है कि वही पानी मेरे घर तक पहुंचे तो वो वहां से लगाएगा पाइप, सीधा घर लेके आएगा। वो जो पाइप है उसने उसे हर तरह की
आलाइश और गंदगी से महफूज रखा। हम बड़े मुतमिन हैं, हमने नबी के बाद इस्मत के जरिए से इस्लाम दिया है। हमने नबी के बाद अली माना, झूठ है ही नहीं। हमने हसन माना, गलत कोई कह नहीं सकता। हमने हुसैन माना। हमें बुरा कह सकते हो, हमारे मुर्शिदों को तो नहीं, हमारे रहबरों को तो नहीं। मैंने मुल्क के हर मिंबर पे कहा कि अगर आप यजीद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी जाकिर नाइक की जुबान से जुमले, कभी किसी मौलवी की जुबान से फतवा, कभी किसी झूठी हदीस का सहारा, अगर ये सारी तवीलें करके आप यजीद ही को बचाना चाहते हैं और यजीद ही का दिफा करना चाहते हैं तो फिर ऐसे करते हैं। ये बात छुप छुपा के नहीं करते, ये बात खुल खुला के करते हैं। मुल्क का कोई चौराहा, कोई चौक, कोई ग्राउंड, कोई बारगाह, कोई मस्जिद मुंतखब कर लेते हैं। एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का। यजीद का दिफा करने वाले भी इकट्ठे हो जाएं, हुसैन का जिक्र करने वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न बंदूक निकलेगी, न गाली होगी, न किसी को गोली मारी जाएगी। सिर्फ काम एक ही करना है। हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तुम हमें सुनाओ यजीद का शजरा। हम बताते हैं हुसैन का किरदार, तुम हमें सुनाओ यजीद का किरदार। आज बहाने बहाने से यजीद को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसका दिफा किया जाए उसका खुल के किया जाता है। हम हुसैन का शजरा भी पढ़ देते हैं, तो यजीद का किरदार पढ़ दे। अगर तेरी लफ्जों में, तेरे पास, तेरी आंखों में वो ताकत नहीं, तेरे पास किताबों में स्याही खत्म हो गई है, तो ये काम भी हम ही कर देते हैं। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ था। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुनबर में हाकिम शाम के घर अज़ाब बन के नाज़िल हुआ था। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजदल बिन हनफ ईसाई खानदान से था। हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी जो जिंदगी में एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का बाप वो था जो अपने बाप के साथ मिलके तेरे मेरे नबी से जंगे करता रहा। हुसैन का बाप वो अली था जो बिस्तर पे सोया मर्ज़ी यज़दान बन गया, मैदान में आया कुल्ले ईमान बन गया। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाज़त रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा, जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद, जिसको कफन नबी के कुर्ते का मिला, जिसको नबी ने खुद कब्र में उतारा। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। हुसैन का शजरा तैयबा था, यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था, यजीद फाजिर था, हुसैन रोजेदार था। इसलिए हुसैन ने ये जुमले कहे थे, लिख यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे, मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, 72 लेके मैं आता हूं। 10 मुहर्रम को असर से पहले मैं क़यामत तक हर हलाल सादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मरदा। मालिक हुसैन इज्जत देता था, शहजादी कौन है इज्जत देता था। मुझे ये मौलवी बताएं, हर एक को सहाबी का गुस्ताख कह देते हैं, साहबा का गुस्ताख कह देते हैं और शोर मचाते हैं भूखे कब्बों की तरह और कहते हैं कि जनाब ये सहाबा का गुस्ताख हो गया है। हाँ हाँ, मेरे नजदीक सहाबा का गुस्ताख बेदीन है, तो जिसने रसूल की बिलवास्ता गुस्ताखी की है उसके दीन पर आप गवाहियां देते हो, शर्म नहीं आती? जो अहले बैत का गुस्ताख है, ये जाली दीन, ये उमवी दीन अपने पास रखे ये मुल्ला आज़म। कोई बंदा यजीद के बाप की मजालिम को बयान करता है तो उसे कहा जाता है कि ये जहन्नम का कुत्ता है, और अगर यजीद का बाप नबूवत के मिंबरों पर चढ़कर नबूवत की तौहीन करे तो वो जायज है, वो इज्तिहाद है, शर्म आनी चाहिए। यानी यजीद का बाप होना इस बात का मायार बन गया कि जो वो मर्जी कर जाए वो शरीयत है, और इससे पहली जो शरीयत गर्रा है वो शरीयत ही नहीं है। ये हुजरा साद शरीयत
جو بنائی گئی ہے اس کے ننگے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ میدان میں آئیں اور آ کر حقائق پیش کریں، اپنے علمی مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے، قیامت کے منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے، رسالت کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے آئیں۔